First question. The end A of a line AB, the end A of a line AB is in the HP. The end A of a line AB is in the HP. The end A of a line AB is in the HP and 25 mm behind the VP. 25 mm behind the VP. Full stop. The NB is in the VP. The NB is in the VP and 50 mm, 50 mm above the HP. In the VP and 50 mm above the HP. The distance between the end projectors is 75 mm. Distance between the end projectors is 75 mm. Distance between the end projectors is 75 mm. To stop. Draw the projections of AB. Draw the projections of AB and determine its true length. Draw the projections of AB and determine its true length, traces, true length, traces, and inclinations with HP and VP. Inclinations with the HP and the VP. Okay. Repeat here. The end A of a line AB is in the HP and 25 mm behind the VP. The end B is in the VP and 50 mm above the HP. The distance between the end projectors is 75 mm. Draw the projections of AB and determine its true length, traces, and inclinations with the HP and the VP. Okay. Question clear ആണല്ലോ? Given data എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിന്റെ front view and top view. With the given data, whether you can draw the front view and top view. ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. One and E of the line AB is in the HP and 25 behind VP. So, the front view and top view. How will you mark the front view and top view of that point? End A is in the HP and 25 mm behind VP. Okay. In the HP and 25 mm behind VP. So, behind VP at HP level, its front view will be on XY line. On HP, front view, while you project the front view, it will be on XY line. Okay. And top view means in the position area. While rotating the horizontal plane in the upward direction, top view will now be above XY line. So front view of A will be on XY line and top view will be above XY line. A on HP front view on XY line and 25 behind VP. So behind VP top view will be above XY line. So A dash and A mark here. Then other end B is in the VP and 50 mm above HP. Other end B is in the VP and 50 mm above HP. So VP and above HP. So suppose 50 mm above HP and on the VP. So front view, you can see that front view is above XY line. Front view will be on above XY line. But what about top view? Since the point is on VP while we project the top view, it will be coming on the XY line. XY line like limit on VP top view. View HP top view will be on the XY line.
Okay, so front view is 50 mm above xy line ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Also, distance between the end projectors is 75 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, അപ്പം എ ഡാഷ് എ ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ബി അതാണ് end projectors. അതിനിടയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് given as 75 mm. Okay, so while to mark the other endpoint, first you have to measure 75 mm along xy line. From a dash a, from this end projector, measure 75 mm along the xy line. Okay, and mark the other endpoint, which is 50 mm above HP. So 50 mm above x line, you can mark the front view of B. Okay, B dash. And since the point is on VP, top view of that point will be on XY line. Okay. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് എൻ പോയിന്റ് എ ഈസ് ഓൺ ദ എച്ച് പി, സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓൺ എക്സ് ലൈൻ. 25 mm ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വിൽ ബി എബോവ് എക്സ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അതർ പോയിന്റ് ബി ഈസ് ഓൺ ദ വി പി ആൻഡ് എബോവ് എച്ച് പി. എബോവ് എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എബോവ് എക്സ് ലൈൻ തന്നെ. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് ഓൺ എക്സ് ലൈൻ ബിക്കോസ് ദ ലൈൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഓൺ വി പി. ഓൺ വി പി ആകുമ്പോൾ ടോപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ് ലൈനിലാണ് കിട്ടുക. നൗ ഈ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം വരിക? ഇവിടെ ഞാൻ എ ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു, എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇത് ബി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഇതിന് നെയിം ഇനിഷ്യലി ചെയ്തില്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് എ ഡാഷ്, ഇത് ബി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും, ഇത് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും, ഇത് ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ എപ്പോഴും പോയിന്റ്സ് നെയിം ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ നെയിം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നൗ യു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ജോയിൻ, അല്ലെ? എ ഡാഷ് and B dash. If you join A dash and B dash, you will get the front view of the line. And join A and B to get the top view of the line. Okay, line in the inclination line the position നോക്കിയിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല, പിന്നെ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എക്സ് വൈ ലൈനെ എക്സ് വൈ ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എ ഡാഷിൽ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസാണ്? എ ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് എ ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക? ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക? എ എന്ന് എക്സ് വൈയിലേക്കുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എ ഡാഷ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ എ എന്ന്, അതായത് ടോപ്പ് ഓഫ് എ എന്ന് എക്സ് വൈയിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. സോ ഹിയർ മെഷർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ദിസ് ഇസ് 25 mm അല്ലേ, 25 mm. സോ 25 mm പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആയിട്ട് എ ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ യു ഗോട്ട് പോയിന്റ് എ, ക്യാപിറ്റൽ എ. സിമിലർലി ഫ്രം ബി ഡാഷ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത്? എ ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് ബി ഡാഷ് ലൈൻ. ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? എത്ര വരെ പറഞ്ഞു? എത്ര വരെ ഫ്രം ബി ഡാഷ്? എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? ബി എന്ന് എക്സ് വൈയിലേക്കുള്ള എടുക്കണ്ടല്ലേ, ബട്ട് ബി ഈസ് ഓൺ എക്സ് വൈ ലൈൻ, ബട്ട് ബി ഈസ് ഓൺ എക്സ് വൈ ലൈൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? ബി ഇന്ന് എക്സ് വൈക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, 0 ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മാർക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ബി വരും, ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബി അവിടെ തന്നെ എഴുതാം. സോ ബി ഡാഷും ബിന്റെയും പൊസിഷൻ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. നൗ യു ക്യാൻ ജോയിൻ എ ആൻഡ് ബി ടു ഗെറ്റ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? കേൾക്കണ്ടോ? ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൗ എ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ?
എ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിനിലേക്ക്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. Okay. Suppose this is the front view of the line and this is the top view. Now the year distance, this distance from top of A to XY line. അത് നമ്മൾ A dash എന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ, ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യും. I got A. Similarly, from top of B to XY line, this distance I mark from B dash perpendicular to B dash. Okay. ജോയിൻ ചെയ്താൽ ബി കിട്ടും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം സിമ്പിൾസ്, അതായത് എ ടു എക്സ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സെയിം സിമ്പിളാണ് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുക, കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബി ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അവിടെ വേറെ സിമ്പിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ബി ഡാഷ് നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളത്. സിമിലർലി എ എന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എ ഡാഷ് നിന്ന് എക്സ് വൈയിലേക്കുള്ള നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു. സിമിലർലി ബി ഡാഷ് ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ യോർ ബി ജോയിൻ എ ആൻഡ് ബി. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബി ഡാഷ് ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബിന്ന് ബിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, സ്മോൾ ബിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ബിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതുപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും. എ ഡാഷ് ടു എക്സ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എയിലേക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം, ഇവിടെ നോക്കുക, എ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ്? എ എന്ന് എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്കുള്ള അല്ലേ. എ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് ടോപ്പ് ഓഫ് എ എന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് എ എന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ഡാഷ് എന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത്. സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബി ഡാഷിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കണം. ബി ഡാഷിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും? ടോപ്പ് ഓഫ് ബി എന്ന് എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ബട്ട് ഹിയർ ടോപ്പ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ. ഇവിടെ നോക്കുക, ബി ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ. സോ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മെഷർ. ഓക്കെ, സോ സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. സോ ബി, ക്യാപിറ്റൽ ബി വിൽ ബി ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ബി വരെ. പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമേറ്റ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ജോയിൻ എ ആൻഡ് ബി. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ടോപ്പ് വ്യൂവിന് പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരക്കണം. ടോപ്പ് വ്യൂവിന് പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരക്കണം. അപ്പോൾ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം? ഫസ്റ്റ് എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഹാവ് ടു മെഷർ? എ ഡാഷ് ടു എക്സ് ലൈൻ അല്ലേ. എന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡാഷ് നിന്ന് എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്ക് എടുക്കണം. ബട്ട് ഹിയർ എ ഡാഷ് ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ. എ ഡാഷ് ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ. സോ എ എന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. എ ഡാഷ് ടു എക്സ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ എ എന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. സോ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എ അവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം, സെയിം പൊസിഷൻ തന്നെ. Now from B, top of B പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഏത് ഡാഷിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ താഴേക്ക് എടുത്തതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ബി എന്ന് എടുക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ്? ബി ഡാഷ് ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. ബി ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് ബി മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ബി ഡാഷ് ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ്? അത് 50 അല്ലേ, നല്ല 50. So 50 mm ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ. യു ക്യാൻ ഐദർ മെഷർ ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇല്ലല്ലോ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ ഭാഗത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇല്ലാത്ത കാരണം യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇൻ ഐദർ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗോട്ട് പോയിന്റ് ബി, ക്യാപിറ്റൽ ബി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാം, തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരിക.
ഓക്കെ, ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഡാഷ് ടു the equivalent distance ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഗോട്ട് ബി ഹിയർ. Now join എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡിൽ. ഓക്കെ, അത് പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫിഗറും അവരുടെ ഫിഗറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കറക്റ്റാണ്, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്, രണ്ടും വാല്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത്. സോ this is how to draw the this is how to find the two length of the line, which is on one point is on HP and other point is on VP. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലുള്ള ടൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡായി പോകുന്നത്. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ? ഫൈ വിൽ ബി, ഫൈ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂ ലെങ്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ഫൈ. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് ദിസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂ ലെങ്ത് ലൈൻ, അതിനിടയ്ക്കായിട്ട് ഫൈ കിട്ടും. പ്രൊട്രാക്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിളിന് മെഷർ ചെയ്യാം. സിമിലർലി തീറ്റ ഈസ് മാർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂ ലെങ്ത് അല്ലേ, ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂ ലെങ്ത് ലൈൻ. ഹിയർ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇസ് ഹിയർ, the corresponding two length ആണ് ഇത്. സോ theta will be this. അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ട് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രൊട്രാക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസ് ഒരു ലൈനിൽ കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരു ലൈനിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വരണം, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ്. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ട്രേസസ്? ട്രേസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂ ലെങ്ത് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? വി ടി അല്ലെ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂ ലെങ്ത് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വി ടി ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ടി എവിടെയാണ് വരിക? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂ ലെങ്ത് ലൈൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും വി ടി അല്ലേ, ഇത് തന്നെയായിരിക്കും വി ടി. ഞാനിവിടെ വി ടി എഴുതാം, വി ടി എന്തായിരുന്നു? ലീഡർ ലൈൻ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലീഡർ ലൈൻ ആണ്, ലീഡർ ലൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സാധനം അവിടെ തന്നെ എഴുതാം, വീട്ടിന് എഴുതാം, കോമൻസിന്റെ വീട്ടിൽ എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലീഡർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Similarly, how to find the HT horizontal trace? Top view and line extended HT. So here top view and corresponding student line is already met at A. Like here a point then meet it. So this point will be HT. Okay. Here point then horizontal trace side HT. Clear? Clear? Okay. What about others? നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചോ, പെട്ടെന്ന് വരച്ചു തരുമോ? അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് വരക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, മനസ്സിലാക്കി വരക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം. എൻ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കാം. എൻ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ നെയിമിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എ ഡാഷ് ആണോ എ ആണോ. സോ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു.
comment the values of theta, phi, and true length. Okay, what values you are getting? The comment box theta, phi, and true length.
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വാല്യൂസ്. Anugrah 32 1500. 32 1500. ട്രൂ ലെങ്ത് ചെറിയ കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ട്രൂ ലെങ്ത് ബാക്കി ഓക്കെയാണ്. തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ. ആ ഓക്കെയാണ്. അനശ്വർ ഓക്കെയാണ്. ട്രൂ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണ്. സെയിം വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അനുഗ്രഹം നീ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ട്രൂ ലെങ്ത് മെഷർ നോക്കിയേ. അനുഗ്രഹം ഓക്കെ. നിഖിൽ ദാസ് 32 16 94 ഓക്കെയാണ്. 32 16 94 അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. തേർട്ടി ടു 12 32 15 ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ. 32 15 12 94 ഓക്കെ. നീഹ 31 16 93 ഓക്കെയാണ്. Safa 33 16 94 okay. Jan 33 16 94 okay. Okay, almost എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട്. 33 14 14 94 അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് ഓക്കെയാണ്. സന 32 16 94 ഓക്കെ. അത് കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്നല്ലോ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് 32 16 94 ഓക്കെ. 32 16 94. നിങ്ങളൊരു വേറൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് that should be continuous thin line. Okay, you can see the continuous thick line നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് a dash b d, a dash b dash ക്യാപിറ്റൽ എ ബി, പിന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ എ ബി, അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച ട്രൂ ലെങ്ത് എ ബി. ഇതിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ട്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ നോക്കുക, അവിടെയും തിക്ക് ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഏതാ നോക്കുക. അതിനകത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ തിന്നാണ് കേട്ടോ. പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ്
പിന്നെ ബി ഡാഷ് നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത്, എ ഡാഷ് നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത്, ഏത് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ്, അതൊക്കെ തിൻ ലൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആണ് വരച്ചതെങ്കിൽ വരച്ച ഫിഗർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ശരിക്കൊരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആണെന്നായിരിക്കും, ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡ് വരച്ചതായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുക. ഓക്കെ, നമ്മളെ ലൈനാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈനാണ് നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് അതൊരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആണ്, ട്രപ്പിസോയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിക്നെസ് കൂടിയ ലൈൻസ് ഏതാണ്, തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ തിൻ ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഇന്നലെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു പരസ്യം നോക്കിയാണ്, ബട്ട് ആ തിക്നെസ്സിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, 3 പേര് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ തിക്നെസ്സിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. അതോടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മൊഡ്യൂൾ 1 ഡയമെൻഷനിങ് നോക്കാം. ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A 25 behind VP, B 50 m above HP, ഒരു ഡയമെൻഷൻ. പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ്, അത് മാർക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസിംഗ് ഉള്ള അതോടെ ഡയമെൻഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ താഴേക്ക് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ഈ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നേരെ താഴേക്ക് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് അവിടെ 75 മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതി. Okay, right on. Next question. The end R of a line RF, the end R, capital R, the end R of a line RS is 25 mm below HP. The end R of a line RS is 25 mm below HP. 25 mm below HP. And 40 mm behind VP. 40 mm behind VP. The end R of a line RF is 25 mm below HP and 40 mm behind VP. While the other end S, capital letter S, is 50 mm above the HP. 50 mm above the HP and 20 mm in front of VP. Other end S is 50 mm above HP and 20 mm in front of VP. Stop. If the distance between the end projectors is 50 mm, if the distance between the end projectors is 50 mm, 50, draw projections of the line RS. If the distance between the end projectors is 50 mm, draw projections of the line RS. Determine the true length of the line. Determine the true length of the line. Determine the true length of the line, comma, the inclinations of the line. The inclinations of the line to HP and VP. The inclinations of the line to HP and VP. And also find its traces. Full stop. Scale 1:1. അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. സ്കെയിൽ 1:1. നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്കെയിൽ 1:1 എന്നുള്ള മീനിങ് എത്രയാണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലെങ്ത് സെയിം ലെങ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1:2 ആണ് സ്കെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഡയമെൻഷനും നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, 2:1 ആണെങ്കിലും സ്കെയിൽ 2:1 ദാറ്റ്സ് എൻലാർജ് സ്കെയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാല്യൂവിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം. അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് സ്കെയിൽ 1:1 സ്കെയിൽ തന്നെ വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. The end R of a line RS is 25 mm below HP and 40 mm behind VP, while other end S is 50 mm above HP and 20 mm in front of VP. If the distance between the end projectors is 50 mm, draw projections of the line RS. Determine the true length of the line, the inclinations of the line to HP and VP, and also find its traces. Okay, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ എന്നാ? സാർ എന്തോ ഒരു ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മീൻ ബ്ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയില്ല? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? സാർ ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയോ? Okay. The end R of a line RS is 25 mm below HP and 40 mm behind VP. 40 mm behind VP. While the other end S is 50 mm above HP. Other end S is 50 mm 50 mm above HP and 20 mm in front of VP. 20 mm in front of VP. Full stop. If the distance between the end projectors is 50 mm, if the distance between the end projectors is 50 mm, draw projections of the line RS. Draw projections of the line RS. So determine the true length of the line. Determine the true length of the line. My inclinations of the line to HP and VP. Inclinations of the line to HP and VP, and also find its traces. So that's the question. Okay. So first നമുക്ക് ഇതിന്റെ end points മാർക്ക് ചെയ്യാം. End points the condition എന്താ? 25 R is 25 mm below HP and 40 mm behind VP. ഏത് quadrant വരിക? ഏതായിരിക്കും quadrant? Below HP and behind VP. അല്ലേ? ഏത് quadrant? അറിയില്ലേ? Third quadrant അല്ലേ? Third quadrant. Below HP and behind VP. So 25 mm below HP. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന 25 mm below HP ആയിട്ട് 25 mm below HP എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 mm below XY line ആയിട്ട് you can mark the front view of the line. Okay, front view of the point, that is R dash. And 40 mm behind VP. 40 mm behind VP എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരും? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക? തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബിലോ HP ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് VP. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ XY ബിലോ ആയിട്ട് കിട്ടും. ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എബോ XY വരും അല്ലേ? സോ 40 mm behind VP എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 mm above XY you can mark the top view of point point R. So R dash and R mark here. Okay, name the point immediately after you marking that point. Okay, so മാർക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നെയിം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതർ എൻഡ് പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ? അതർ എൻഡ് S is 50 mm above HP and 20 mm in front of VP. 50 mm above HP and 20 mm in front of VP. ഏത് quadrant? Which quadrant? Above HP and in front of VP. ഫസ്റ്റ് quadrant അല്ലേ? Above HP and in front of VP, that is first quadrant. Okay, so first quadrant ലാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വിൽ ബി above XY and top view will be below XY. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം. So before marking the other point, the distance between the end projectors is given. What is the distance?
Distance between the end projectors is 50 mm. So along XY line, measure 50 mm from this line, from this end projector. Okay. എന്നിട്ട് you can mark the front view and top view other endpoint. That is 50 mm above HP. 50 mm above HP means you can mark 50 mm above X line the front view of the point. S dash 50 mm above X line mark ചെയ്യാം. And 20 mm in front of VP. So top view 20 mm below X line ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ലൈനിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് നെയിം ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് നെയിം ചെയ്യുക. നൗ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ജോയിൻ ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് അല്ലേ. സോ ജോയിൻ ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ലൈൻ. നൗ ടു ഗെറ്റ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിൻ ആർ ആൻഡ് എസ് അല്ലേ. ടോപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഡാഷ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെയിമിങ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇത് ആർ ഡാഷ് ആയിരിക്കും, ഇത് എസ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും, ഇത് ആർ ആയിരിക്കും, ഇത് എസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നെയിം ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും, കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ തെറ്റി. ഓക്കെ, പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നെയിമിങ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. സോ നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the front view and top view are crossing the XY lines. Okay, so ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ when the top view and front view are crossing the XY line, നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ, എന്താണ് റൂൾ? ഞാൻ ഇന്നലെ റൂൾ പറഞ്ഞില്ലേ, if the front view and top view of the line are crossing the XY line, in rotating plane method perpendiculars should be drawn in opposite directions അല്ലേ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി. അതായത് ആർ ഡാഷിന്ന് വരക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ ഒരു ഡാഷ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷിന്ന് എടുക്കുന്നത് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡാഷ് എടുക്കണം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡാഷിന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷിന്ന് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്ക് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരക്കും, പിന്നെ അടുത്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇതുപോലെ വരക്കും, അടുത്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങനെയും വരക്കും. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലറിന്റെ ലെങ്ത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിന്റെ ലെങ്ത് ആർ ഡാഷ് ആണ് ഇത് അല്ലെ. ആർ ഡാഷ് നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ ഡാഷിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് ആറിന് എക്സ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വൈൽ ഡ്രോയിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ത്രൂ ആർ ഡാഷ് യു ഹാവ് ടു മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടോപ്പ് വ്യൂ ടു ദ എക്സ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക, അതാണ് ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, 40 അല്ലേ. 40 mm ബിഹൈൻഡ് വീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ 40 mm എടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 40 mm കറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അതർ വ്യൂവിന് എക്സ്പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ആർ ഡാഷ് എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആറിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക, അതാണ് ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും, എക്സ് ലൈനിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എക്സ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക, അത് 40 ആണ് ഇവിടെ. സോ 40 mm പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ 6 കിട്ടി. എസ് ഡാഷ് എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ, അത് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ്, എസ് എന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് അല്ലെ. ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എസ് എന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ്സ് ഗിവൺ ആസ് 20 mm. സോ 20 mm ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. then you will get S, capital S. Now join S and R to get the true length.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ കറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്, 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്, അതുപോലെ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കണം. സോ വിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം? ആർ ഡാഷ് എന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് 25 mm അല്ലേ. 25 mm ബിലോ എച്ച് പി ആണ് ആർ ഡാഷിൽ. സോ 25 mm ആണ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മെഷർ ഇൻ ദിസ് ഡാഷ്. ഇതേ ഡാഷിൽ വരക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് വരക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് വരക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡാഷിലാണ് വരക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായ ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കണം, ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കണം. സോ ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? എസ് എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? എസ് ഡാഷ് എന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ്? 50 അല്ലേ? 50 ഓർ 60? 50 ആണ്. സോ 50 mm ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, I got point S, capital S. Now join R and S to get the true length. Okay, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വരച്ച പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നൗ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? വരച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം ആർ എസ് വരച്ചു, ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് വരച്ചു. ഓക്കെ, അത് മാത്രം അവിടെ വെക്കാം, ബാക്കി വയ്ക്കാം. അതെല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ? അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം കേട്ടോ. പോയിന്റ്സിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്, പഠിച്ചതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷനിൽ പോയിന്റ്സിന്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ ആർ ഡാഷ് ആർ എസ് ഡാഷ് എസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു, ആർ എസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു. ഓക്കെ, നൗ ടു ഡ്രോ ദ ട്രൂ ലെങ്ത്, ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരയ്ക്കണം അല്ലെ. ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആർ ഡാഷിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? ആർ എന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്കുള്ള, അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആർ എന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ 40 ആണ്. സോ 40 mm ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, 40. നൗ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിവിടെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 6 കിട്ടി. നൗ ഫ്രം എസ് ഡാഷ് ഈ വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം എസ് ഡാഷ് എന്ന് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേ? എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മള് പെർപെൻഡിക്കുലർസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ? If top view of a line is crossing the xy line, then perpendiculars to the front view should be taken in opposite direction. അതാണ് റൂൾ. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം. സിമിലർലി ഇഫ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് ക്രോസിംഗ് ദ എക്സ് ലൈൻ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർസ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. ഞാൻ റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്നലെ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ രണ്ടും എക്സ് വൈന്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എബോ ആയിട്ടും ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബിലോ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച്, അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ബിലോ എക്സ് ലൈൻ, ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് എബോ എക്സ് ലൈൻ വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ദ എക്സ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഇട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ആർ ഡാഷിന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു. സോ സിമിലർലി എസ് ഡാഷിന് ഈ എടുത്ത ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത്? എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എസ് നിന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് 20 mm. 20 mm ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഗോട്ട് പോയിന്റ് എസ്, ജോയിൻ ആർ ആൻഡ് എസ്. ഓക്കെ,
നൗ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ടോപ്പ് വ്യൂവിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കണം. സോ ആർന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് 25 mm. ഓക്കെ, 25 mm ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. സോ 25 mm ആർന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആൻഡ് എസ് എന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? എസ് ഡാഷ് എന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്ക് അല്ലെ, എസ് എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എസ് എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് എസ് എന്ന് അതായത് എസ് ഡാഷ് എന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ എത്രയാ? 50 ആണ് ദാറ്റ് ലെങ്ത്. സോ 50 ഐ ഹാവ് ടു മെഷർ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതുണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം മെഷറിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ 50 mm in the downward direction മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് എസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് കിട്ടുന്നു. നൗ ജോയിൻ ആർ ആൻഡ് എസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ നമുക്കിവിടെ തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈയും ട്രേസസും മാർക്ക് ചെയ്യണം. തീറ്റ, ഫൈ ആൻഡ് ട്രേസസ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്താ? ടോപ്പ് വ്യൂവിനും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂലന്റ് ലൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ. ആ തീറ്റ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ടോപ്പ് വ്യൂ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ടോപ്പ് വ്യൂ ഇസ് ആർ എസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂലന്റ്, അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരച്ച ടൂലന്റ് ലൈൻ ഏതാ? ഈ ആർ എസ് ഇതാണ്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് തീറ്റ ഉണ്ടാവുക? സോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂലന്റ് ലൈൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുക എവിടെയാണ്? പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് നോക്കുക. സോ ഇവിടെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നോക്കാം, കറക്റ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ 2-3 ലൈനൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് തന്നെ പ്രൊട്രാക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തെറ്റിക്കരുത്. എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. So this is the angle theta and phi is the angle between front view and corresponding to length. Front view and corresponding to length angle. So front view r dash s dash and അതിനകത്ത് വരച്ച ടു ലെങ്ത് ഇതാണ്. സോ അതിനിടക്കായിട്ട് സോ ദിസ് വിൽ ബി ഫൈ. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ ഇവിടെ തീറ്റ ഇതാ, ഇത് തീറ്റയാണ്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇതും തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, okay, now what about traces? Traces എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലെങ്ത് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് VT കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലെങ്ത് ലൈൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ഡൈവേജ് ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഡൈവേജ് പോവുക. ഇത് ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഡൈവേജ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ ദിസ് പോയിന്റ്, okay, this intersection point will be vertical trace. Okay, VT of the line. Okay, front view and corresponding to and 10 already meet here. Similarly, HT is intersection of top view and corresponding to length line. So here top view and corresponding to length line is already met here. Already meet here. So this point will be HT of the line. HT of the line. Okay, clear അല്ലേ? Okay, okay അല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഗേൾസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് വരച്ചോ? പെട്ടെന്ന് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. സോ വേഗം വരച്ചോ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വരച്ച പ്രൊസീജിയർ ആലോചിച്ച് വരക്കാം. ഓക്കെ,
In the meantime, I will mark the dimensions. Okay. ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ സ്ഥലമില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഗറിന് പുറത്തായിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. R' അല്ലെങ്കിൽ ആറിലേക്കുള്ള അഡിസസ്. Theta, phi, and true length that you have to find out. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സാമിന് ഒരേ എക്സാമിന് തന്നെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതാണ്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത കാരണം തന്നെ ആ റൊട്ടേഷനിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേത് വരച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. ഹലോ, ഇത് വിസിബിൾ അല്ലേ? ഇപ്പം ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. കറണ്ട് പോയതാണ്. ക്ലാരിറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വരച്ചിട്ട് ആൻസർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
കൈലാസ്നാഥ് ആൻഡ് സായന്ത് ആപ്തിന്റെ അല്ലേ? കൈലാസ്നാഥ് സായന്ത്. എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഞാൻ 43, 33, 107 അല്ലേ? ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ഡിഗ്രീന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആണ്, ഓക്കെ, അത് മതി. Nikhildas 108, 45, 36. ഈ ട്രൂ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണ്. തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, ജസ്റ്റ് 1 ഡിഗ്രി ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. 35, 44, 45, 34 അല്ലേ?
45, 34, 107. ഓക്കെ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സഫ 45, 33, 108. ഓക്കെ, 35, 107. Jyotish 44, 33, 106. Fatmanada 45, 54, 106. Yashwant 45, 34, 107. Okay, correct values theta 44, 534. Okay, 534, and true length 108. എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി. 1 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എസ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ആർ ഡാഷ് മാർക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So with this question, with this problem, we can conclude module 1. Okay, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെസ്റ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് മാക്സിമം ടൈപ്പിൽ വെറൈറ്റി ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അന്ന് കുറച്ചൊരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതോടെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ്സാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാവില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നല്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലുള്ള കേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ.